परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागी साध संगत कलयुगी जीवां दा भला करन वास्ते भुलिया भटकिया नूं परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते धर्म दे रस्ते चलाउण वास्ते आप नारायण कला धार जग में परवरियो। धन धन साहिब सतगुरु नामदेव पातशाह ने राय भोए तलवंडी अवतार धारिया। पिता कालू जी सत्कारयोग माता देवता जी गृह विखे जिन्हों ने सानू ज्ञान बख्शण वास्ते रब्बी बाणी दे नाल जोड़िया, सेवा दे नाल जोड़िया। महाराज ने चार उदासियां कीतियां, बाणी का उचारण करते कृपा करते भाई मदानिया रबाब छेड़ बाणी आई। ये भी बचन आते महाराज भी, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। भगत जी ये भी बचन लिखते, कोई कहे गीत है ये तो ब्रह्म विचार, ये तो उस वाहिगुरू परमेश्वर दे घर दे बचन आ विचार आ। सो महाराज ने सानू रब्बी बाणी का ज्ञान बख्शिया। बाणी राही बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु नस्तारे। समय समय अनुसार पातशाह ने 10 जामे धारे आ। 10 जामिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ सेवा ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ जोड़िया। बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल न कबहू डोले। गुरबाणी गावो भाई ये सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी इस जग में चानन करम बसे मन आए। गरीब नवाज रहमत करदे कृपा करदे बाणी पढ़न दे नाल जीवन का भला हो जाता। कीते पिछले जिहड़े माड़े कर्म वो धो हो जाते हैं। पर महाराज जी बाणी नाल जोड़न वास्ते कृपा करदे अमृत वेले जागना, इशनान करना, उस वाहिगुरू परमेश्वर का सिमरन करना, गुरबाणी पढ़नी। बचन महाराज दे कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पै अरोगा। कोट विघ्न लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सो भाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गौर पूरे तू राख्या। साधुआं ने बख्शिशां कीतियां, रहमतां कीतियां। 5वें जामे विच धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज महाराज जी जीवां दा भला कर रहे आ। संगतां नूं सेवा करा के गुरु नाल जोड़ रहे आ। श्री दरबार साहब दी, श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ साहब की सेवा सरोवर की महाराज सच्चे पातशाह संगतां तो करवा रहे हैं। महाराज ने सुखमनी साहब की बाणी का उचारण किया, जिसनों पढ़न दे नाल 24 घंटे जिहड़े सवास आ वो गुरु चरणों 'च लेखे लग जाते हैं। साधुआं ने बख्शिशां कीतियां। एक वजीर खां मुसलमान जो बादशाह का वजीर भी है, जिन्होंने जलोदर की बीमारी है, बहुत पीड़ित है बीमारी के नाल। अपने घर में बैठा है, एक गुरसिख बाहर ही लंघ रहा, सुखमनी साहब की बाणी पढ़ता जा रहा। जिन्होंने बाणी सुनन दे नाल मन नूं शांति आई, दुख तो रस्ता राहत मिली। मन विच विचार करदा गुरसिख नूं बुला के पुछदा भी किहदी बाणी आ, किहदा कलाम जिहड़ा तूं पढ़िया, जिहदे नाल प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। गुरसिख ने दसना कीता, धन धन गुरु नानक पातशाह आप नारायण कला धार जग में परवरियो। गुरु नानक साहब संसार दे उत्ते आए, जिन्होंने
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਟੋਕਰੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਸਿੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰ ਸੀ, ਕੋੜ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਸਤਰ ਨੀਵੇਂ ਨਵੀਨ ਪਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੀਤਾ, ਭਾਗਵਤ, ਰਾਮਾਇਣ, ਕੁਰਾਨ, ਤੋਰੇਤ, ਅੰਜੀਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਮ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੁਬਾਰੇ ਥੱਲੇ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਆਣ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ 860 ਤੀਰਥ ਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। 15 ਭਗਤ ਆ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੱਤਰੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਜੋ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਰਚ ਲੈਣ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੀੜ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਚਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬੇ ਕੋ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਦੇੜ ਧਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪੀਓ ਦਾਦੇ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆ ਖੂਟਿਆ ਤੋਲ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਾਲਮਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਦਲਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ 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 ਆਇਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਵੇਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀਂ ਆਧਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਸ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਜਾਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ 108 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ 108 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ 108 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੌਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨ ਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਜੌਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਨ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਤੀਜੇ ਜੀਓ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ